Very good, nice. If a tree is a complete binary, I cannot call it as a perfect binary tree. But if a tree is a perfect binary tree, then I can call it as a complete binary tree. You know the definition. Yes. Then here my question is, what do you mean by heap? What do you mean by heap? So the definition of heap is a complete binary tree. A heap is a complete binary tree. So the default property it has to satisfy is every heap tree should be a complete binary. ఇప్పుడు నేను ఒక ట్రీ ఇచ్చాను, ఆ ట్రీ హీప్ ట్రీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తుందా చేయలేదా అని చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ we need to check whether it is a complete binary tree or not. We need to check. For example, let us take this structure. Guys, answer quickly so that we'll move further. Can I call this as a complete binary tree? Yes. Why? Because all the levels are completely filled. In the last also completely filled. So I can call it as a complete binary tree. ఓకేనా? సో దీన్ని నేను కంప్లీట్ బైనరీ అనొచ్చు, ఎందుకంటే లాస్ట్ లెవెల్ తీసుకున్న అన్ని కూడా ఫుల్ అయినాయి. సో దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ బైనరీ. కెన్ ఐ కాల్ దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ బైనరీ? ఎస్, బికాస్ except last level remaining all levels are completely filled and the last level elements are as left as possible. అన్నీ కూడా అన్నీ కూడా దానికి లెఫ్ట్ గానే ఉన్నాయి. బట్ ఐ కెనాట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కంప్లీట్ బైనరీ. వై? బికాస్ this element should be placed at to the left side, but it is placed at this, so we cannot call it as a complete binary. So this is the example for complete binary. So can I call now it as a heap tree? It is a heap tree or it is a heap tree? So general property of heap is a heap should be 1 minute. ఇప్పుడు అక్కడ పవర్ లేదమ్మా. Okay, a heap is a complete binary tree. After satisfying this property, again this heap is classified into two types. Heap is classified into two types. One is max heap and second one is min heap. Max heap and min heap. ఒకదాన్ని నేను హీప్ అంటున్నా అంటే కంపల్సరీగా ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. కంపల్సరీగా ఇట్ నీడ్ టు సాటిస్ఫై కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఒకవేళ అది కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ సాటిస్ఫై అయితే దెన్ ఐ కెన్ సే దట్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఎ మ్యాక్స్ హీప్ ఆర్ మిన్ హీప్ ఆర్ ఇంకేమైనా చెప్పొచ్చు, అది మ్యాక్స్ హీప్ కాదని కూడా చెప్పొచ్చు. దెన్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై మ్యాక్స్ హీప్? మ్యాక్స్ హీప్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకేనా? సో లెట్ us take this data structure. Let us take this one. Okay, now so heap definition ఏంటమ్మా? A heap is a complete binary tree. First just think about whether it is a complete binary tree or not. Yes, it is a complete binary tree. Why? Because the last level elements are completely filled. In this is also a complete binary tree. Why? Because the last level elements are completely filled. Okay, fine. So the minimum property satisfied. నెక్స్ట్ ఒక ట్రీ అనేది కంప్లీట్ ట్రీ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ దాన్ని ఏం చెప్పొచ్చు? నేను మిన్ హీప్ అని అనొచ్చు, మ్యాక్స్ హీప్ అని అనొచ్చు, ఇఫ్ ఇట్ ఫాలో సమ్ ప్రాపర్టీ. దెన్ నేను మిన్ హీప్ అని ఎప్పుడు అంటానంటే జస్ట్ ఐ విల్ రైట్ హియర్ a tree should be complete tree and
and every node should be heap. Don't get confused. Every node should be heap. Every node should be heap అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ అగైన్ హీప్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం అగైన్ హీప్ మీన్స్ హీప్ అంటే ఏంటి ఎయిదర్ మిన్ ఆర్ మ్యాక్స్. మనకి క్వశ్చన్ ఏంటంటే మిన్ హీప్ అంటే ఏంటి మ్యాక్స్ హీప్ అంటే ఏంటి. మిన్ హీప్ అంటే ఇఫ్ యు టేక్ ఎ నోడ్ చూడండి ఒకసారి I have taken this node and it contains value 12. It contains the value 12. Okay, can I call this as a heap? Yes, it is a complete binary tree and every one node ఒక ట్రీ లో ఒక నోడ్ ఉందంటే కంపల్సరీగా అది మిన్ హీప్ అవుతుంది, మ్యాక్స్ హీప్ అవుతుంది, అలాగే కంప్లీట్ బైనరీ అవుతుంది. Now just see, I will draw structure once again. I have drawn 11. Yes. Now, how is the 11 itself is a heap tree. Now, with respect to 12 node, the node which are left to the left side is small. And let us take this structure like this. Guys, it may be a little bit slow, but you can get clarity. Okay. Now, I will call it as max heap. Why max heap? Now you can understand the definition of max heap. Max heap అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక నోడ్ తీసుకున్నామంటే లైక్ I have taken the node 12. నేను నోడ్ 12 తీసుకున్నాను. నోడ్ 12 తీసుకున్నప్పుడు ఈ నోడ్కి లెఫ్ట్ చైల్డ్ రైట్ చైల్డ్ ఏమి ఉండాలి, కంపల్సరీగా స్మాలర్ అయి ఉండాలి. దెన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీ I will call it as max heap. We'll call it as max heap. ఒకవేళ తీసుకున్న నోడ్కి లెఫ్ట్ చైల్డ్ రైట్ చైల్డ్ రెండు పెద్దవైతే we'll call it as min heap. So you know the definition of max heap and min heap. ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూడండి min heap. సో మీరు ఇది min heap కాదా చెక్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనము every sub child ని తీసుకుంటాం. 40 itself is a min heap. 50 itself, so every node itself is a min heap. Every node itself is a min heap. Every node itself is a min heap. Okay, సో ఇప్పుడు వరకు min heap ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయింది. నెక్స్ట్ ఇంకేం చేయాలి, ఇలా ప్రతి నోడ్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కన్సిడర్ వెదర్ ఇట్ హ్యాస్ min heap ఆర్ నాట్, చూడండి సరే ఇది min heap కాదని ఎస్ min heap కాదా చెక్ చేయాలని ఏం చేయాలి, ఈ నోడ్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. ఈ నోడ్కి లెఫ్ట్ చైల్డ్ రైట్ చైల్డ్ రెండు ఏమి ఉండాలి, పెద్దదై ఉండాలి. లెఫ్ట్ చైల్డ్ రైట్ చైల్డ్ పెద్ద అంటే min heap అంటాం. లెఫ్ట్ చైల్డ్ రైట్ చైల్డ్ చిన్నదైతే దాన్ని ఏమంటాం, max heap అంటాం. ఎస్, సో ఇది min heap ఎందుకు అంటున్నాం అంటే దీనికి లెఫ్ట్ చైల్డ్ రైట్ చైల్డ్ రెండు పెద్దవి. ఎస్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కాల్ దిస్ నోడ్ యాజ్ min heap, దీనికి లెఫ్ట్ చైల్డ్ రైట్ చైల్డ్ ఏమి ఉండాలి, మ్యాక్స్ ఉండాలి. అలాగే మ్యాక్స్ అయింది కాబట్టి సో ఇది కూడా మ్యాక్స్ హీప్, min heap అయింది. ఇంకా ఇంతటితో మనం దీన్ని చెప్పగలుగుతాం డైరెక్ట్ min heap అని? నో, ప్రతి నోడ్ సాటిస్ఫై కావాలి. నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కాల్ దిస్ యాజ్ min heap ఆర్ min heap, ఇట్స్ లెఫ్ట్ చిల్డ్రన్ అండ్ రైట్ చిల్డ్రన్ షుడ్ బి మాక్సిమం. ఎస్, లెఫ్ట్ చిల్డ్రన్ రైట్ చిల్డ్రన్ మాక్సిమం కాబట్టి సో దిస్ ఎంటైర్ ట్రీ ఐ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ min heap. చూడండి మీకు ఒక సింపుల్ ప్రొసీజర్, ఇక్కడ అన్నిటినీ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కంపల్సరీ దాని లెఫ్ట్ చిల్డ్రన్ ని రైట్ చిల్డ్రన్ మాత్రం చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఎ min heap. సిమిలర్లీ max heap చూడండి, ఎవ్రీ నోడ్ ఇస్ ఎ max heap, 15 is a max heap, 50 max heap, 40 max heap. Now if I want to call this 50 as a max heap or not, దీనికి లెఫ్ట్ చైల్డ్ రైట్ చైల్డ్ ఏమి ఉండాలి, ఖచ్చితంగా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, అంటే చిన్నగానే ఉండాలి లేదంటే ఈక్వల్ టు గా ఉండాలి. సో అలా సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఎస్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కాల్ దిస్ 40 as min heap or max heap, దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ చైల్డ్ అనేవి చిన్నగా ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో max heap. సో ఈ మొత్తాన్ని max heap కాదంటే ఎస్, 100కి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ చిన్నవి పెద్దగా ఉన్నాయి, చిన్నవి కాబట్టి we'll call it as a max heap. Guys,
Yes, fine. So have you got clarity about min heap and max heap? Min heap means ఏదైనా ఒక నోడ్ తీసుకుంటే ఆ నోడ్కి లెఫ్ట్ చైల్డ్ రైట్ చైల్డ్ ఖచ్చితంగా చిన్నగా ఉండాలి. మ్యాక్స్ హీప్ అంటే లెఫ్ట్ చైల్డ్ రైట్ చైల్డ్ కంపల్సరీగా పెద్దగా ఉండాలి. దెన్ వీ విల్ కాల్ హీప్ అండ్ మ్యాక్స్ హీప్. సో నౌ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ a min heap tree is a tree should be a complete binary tree and every node should be a min heap. The definition of max heap is a tree should be a complete tree and every node should be a max heap. That's it. Okay now. So with this we have seen the definition of heap and we have completed the types of heap. ఇక్కడ చూడండి, మీకు లీఫ్ నోట్స్ తెలుసు కదా, ఫార్ములా ఫ్లోర్ ఆఫ్ n/2 + 1. ఓకే, ఈ టైం కాంప్లెక్సెస్ అన్ని నేను చెప్తాను ఒకసారి మీకు మళ్ళీ. సో టైప్స్ ఆఫ్ హీప్స్. మిన్ హీప్ అంటే max heap value present in the root node, it must be greater than its children, then we call it as a min heap, max heap. Otherwise we will call it as a min heap. So my question is, guys, please respond. Is there any tree okay, Jansi will clarify. Is there any tree which is neither max heap and neither min heap? ఏదైనా ఒక ట్రీ మిన్ హీప్ కాకుండా మ్యాక్స్ హీప్ కాకుండా ఉండే ఛాన్స్ ఉందా? రెస్పాండ్. గ్రూప్ మోడ్ as 40, left child as 30 and right child as 50. Is it? Yes. Your answer is correct. Then can we call it as a heap tree? No. So can anybody answer for Jansi question? Is it a heap tree? చూడండి ఒకసారి. ఒక్కసారి చూడండి, ఝాన్సీ ఏమడుగుతుందంటే 2 నోట్స్ 3 నోట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 40 ఉంది సార్, లెఫ్ట్ సైడ్ 30, రైట్ సైడ్ 50. Guys, can you respond? This is what kind of tree? Yes, it's a BS tree. We cannot call it as a heap tree. Why? Because ఈ నోడ్ తీసుకుంటే రెండిటికి లెఫ్ట్ చిల్డ్రన్ రైట్ చిల్డ్రన్ చిన్నవి లేవు, లేదా ఈ నోడ్ తీసుకుంటే రెండు లెఫ్ట్ చిల్డ్రన్ రైట్ చిల్డ్రన్ పెద్దవి లేవు. సో we cannot call it as a heap tree. It is not a heap tree. It is not a heap tree. Okay, fine. Very good. So I hope you understood up to types of trees. Now we'll go for procedure to insert a node in a max heap or procedure to insert the node in a min heap. First we'll see presentation. I want to insert elements into a max heap. First నేను సింగిల్ 14 ఎంటీ హీప్ ఉంది నా దగ్గర. ఫస్ట్ సింగిల్ 14 ఇన్సర్ట్ చేశాను. సింగిల్ 14 ఇన్సర్ట్ చేసిన ఇట్ ఈస్ ఏ కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్స్ ఎ మ్యాక్స్ హీప్. ఒక నోడ్ ఉందంటే కంప్లీట్ గా మ్యాక్స్ హీప్ కూడా అవుతుంది. సో అదే అవుతుంది. నెక్స్ట్ నేను 20 ఇన్సర్ట్ చేశాను. 20 ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది? కంపల్సరీగా లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఆఫ్ 14 ఇన్సర్ట్ చేయాలి. రైట్ చైల్డ్ ఆఫ్ 14 ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? If I insert to the right child of 14, what will happen? Is it a complete binary tree? You need to respond. No. Okay, very good. So you are very fast. If I insert 14 to the right side, it is not a complete binary tree. So to make it as a complete binary, I need to compulsory make it as to the left side. Okay, now? Yes. Now, can I call this as a complete binary, max heap? No, because ఈ నోడ్ కి లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఏమి ఉండాలి? చిన్నగా ఉంటేనే మ్యాక్స్ హీప్ అంటాం. పెద్దగా ఉంది కాబట్టి we cannot call it as max heap. So to make it as a max heap, what I need to do?
I will take this 20, I will compare it, I will move it with upside. So ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 2 ఇన్సర్ట్ చేశాను. 2 ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ మ్యాక్స్ హీప్? ఎస్, బికాస్ ఈ నోడ్ తీసుకుంటే లెఫ్ట్ చైల్డ్ రైట్ చైల్డ్ రెండు కూడా చిన్నగా ఉన్నాయి కాబట్టి మ్యాక్స్ హీప్ అంటాను. నెక్స్ట్ 15 ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. ఎస్, 15 విల్ బి ఇన్సర్టెడ్ హియర్. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తేనే కంప్లీట్ బైనరీ అవుతుంది. మరి రిమైనింగ్ ప్లేస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే కంప్లీట్ బైనరీ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని మ్యాక్స్ హీప్ అనొచ్చా? అనకూడదు. ఎందుకంటే ప్రతి నోడ్ కి మ్యాక్స్ హీప్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై. ఈ నోడ్ తీసుకుంటే మ్యాక్స్ హీప్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. సో ఏం చేయాలి? మనం కంపల్సరీగా రొటేట్ చేయాలి. రొటేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 14, 15, 2. నౌ కెన్ ఐ కాల్ దిస్ యాజ్ ఎ కంప్లీట్ బైనరీ? ఎస్. సో నెక్స్ట్ 10 ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. 10 ఇన్సర్ట్ చేస్తే నౌ ఇట్ ఇస్ ఎ కంప్లీట్ బైనరీ. వై? బికాస్ 14, 10, 2 ఆర్ కంప్లీట్ బైనరీస్. 15 తీసుకుంటే లెఫ్ట్ చైల్డ్ 14, రైట్ చైల్డ్ 10. సో మ్యాక్స్ హీప్. ఇది ఈ నోడ్ తీసుకోవాలి. ఈ నోడ్కి ఏం చేయాలి? లెఫ్ట్ చైల్డ్ రైట్ చైల్డ్ రెండు చిన్న కాబట్టి ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ బైనరీ. నెక్స్ట్ 21 ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఇలా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. కంప్లీట్ బైనరీ కానీ మ్యాక్స్ హీప్ కాదు. ఎందుకు కాదు? లీఫ్ చైల్డ్స్ అన్ని కూడా మ్యాక్స్ హీపే. ఇఫ్ టేక్ ద ఇంటర్నల్ నోడ్ 2 కి, సో 21 మూవ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 21 ఇక్కడ మూవ్ చేస్తే ఎలా వచ్చింది? నౌ కెన్ ఐ కాల్ దిస్ యాజ్ మ్యాక్స్ హీప్? నో, రికర్సివ్ ప్రాసెస్ చేయాలి. ఇది తీసుకుంటే దీనికి లెఫ్ట్ చైల్డ్ 15, రైట్ చైల్డ్ 21 బిగ్గర్. సో ఐ నీడ్ టు మేక్ 21 అండ్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్. దిస్ ద ప్రొసీజర్ టు అంటే ఒక్కసారి వినండి. నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ? ఒక నోడ్ ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ ఏ నోడ్ లైక్ ఇట్ షుడ్ మేక్ ఏ కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ లాగా చేస్తాను. ఫస్ట్ ఏదైతే ఒక నోడ్ నేను ఇన్సర్ట్ చెయ్యాలో, ఒక నోడ్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నాను. సో వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఏ నోడ్. ఫస్ట్ I need to insert that node as a complete binary tree. Complete binary tree ఏ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. After making that insertion, then I am going to check for whether it is a required heap or not. Max heap or min heap అడిగిన దాన్ని బట్టి చెక్ చేస్తాను. అలా చెక్ చేయాలన్నప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి నోడ్ చెక్ చేస్తాను. ఆ నోడ్ ని ఎలా చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి? లో టు హై. రైట్ అండి. లోయర్ లెవెల్ నుంచి హై లెవెల్ చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి. లో లెవెల్ నుంచి హై లెవెల్ చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి. అలా చెక్ చేసుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ గెట్ ఏ హీప్ ట్రీ. ఓకే, లెట్స్ సీ వన్ విజువలైజేషన్ పార్ట్. ఓకేనా? లెట్ us take one example. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఏదో ఒకటి రాండమ్ గా తీసుకుందాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ I have taken the element 1 అనే నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేశాను. 1 అనే నోడ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ 1 తో స్టార్ట్ అయితే ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది? 1 పొజిషన్ లో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. 1 పొజిషన్ లో ఇన్సర్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ 4 అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి? కంపల్సరీగా లెఫ్ట్ చైల్డ్ మాత్రమే ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ ఏ ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను ఒక్కసారి చూడండి. ఏ ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాను? మిన్ హీప్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాను. మిన్ హీప్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు one minute 7 సారీ చూడండి ఒక్కసారి. నేను ఇక్కడ మిన్ హీప్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను. మీకు ఇప్పుడు చెప్పింది మ్యాక్స్ హీప్. ఇన్సర్ట్ 1, ఎస్ 1 ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఒక నోడ్ అనేది డైరెక్ట్ గా మిన్ హీప్ యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 2 ఇన్సర్ట్ చేశాను. 2 ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి? లెఫ్ట్ సైడ్ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఇన్సర్ట్ అయింది. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. వై? బికాస్ ఈ నోడ్ తీసుకుంటే మినిమం ఉంది, ఈ నోడ్ మ్యాక్సిమం ఉంది. నెక్స్ట్ 9 తీసుకున్నాను. 9 ఇన్సర్ట్ అయింది. 9 ఇన్సర్ట్ అయింది. ఏం చేస్తాము? రైట్ సైడ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు రెండింటిని నేను కంపేర్ చేయాలి. ఈ నోడ్ కి లెఫ్ట్ చైల్డ్ రైట్ చైల్డ్ మ్యాక్సిమం ఉన్నాయి. ఎస్, మ్యాక్సిమం ఉన్నాయి. సో దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ నేను 14 ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. 14 ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అది వ్యాలిడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది దీనికన్నా పెద్దది. నెక్స్ట్ 10 ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. వై? బికాస్ దిస్ 10 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 2.
సో దిస్ ఇస్ ద min heap. నెక్స్ట్ నేను చూడండి ఒకసారి 5 ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నానమ్మా. 5 ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది? కంపల్సరీగా ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎందుకు ఇన్సర్ట్ చేశాను నేను? కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ అవ్వడానికి ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఎస్, ఇక్కడ వరకు ఓకే, కంప్లీట్ బైనరీ ప్రాపర్టీ సైడ్. నెక్స్ట్ ఇది మిన్ హీప్ అంటే మిన్ హీప్ అనలేం. వై? బికాస్ దిస్ 5 in turn is a min heap, but this 9 is not a min heap. So to make it as min heap, I need to make 9 to come here and 5 to go here. Yes, 5 అక్కడికి వెళ్ళిన మళ్ళీ నువ్వు ఏం చేయాలి? దీన్ని మళ్ళీ పేరెంట్ తో చెక్ చేయాలి. ఎస్, చెక్ చేసాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నేను చూడండి ఒకసారి 4 ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. 4 ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది? 5 కి రైట్ సైడ్ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. 5 కి రైట్ సైడ్ ఇన్సర్ట్ అయింది. ఎస్, ఇన్సర్ట్ అయింది. ఇప్పుడు దీన్ని మిన్ హీప్ అంటామా అంటే అనలేము, ఎందుకంటే ఈ ప్రాపర్టీ వాలిడ్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ మేక్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఆఫ్టర్ మేకింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అగైన్ ఇట్ విల్ కంపేర్ విత్ రూట్ ఎలిమెంట్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ వాల్యూ. ఓకే, లైక్ దిస్. నేను ఫాస్ట్ గా ఇన్సర్ట్ చేస్తాను చూడండి. 11 అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ 14 ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ వ్యాలిడ్? ఇన్వాలిడ్. నెక్స్ట్ నేను 3 ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. ఆర్ ఎల్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. 3 అనేది కూడా ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది, రొటేట్ అవుతుంది. నౌ కంపేర్. నెక్స్ట్ సపోజ్ గైస్ 1 ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. గైస్ చెక్ 1 ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. ఎన్ని కైండ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్స్ కావాలో ఒకసారి చెప్పండి. జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. 1 ఇన్సర్ట్ చేశాను, ఎన్ని కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్చేంజెస్ కావాలి? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Yes, 2 exchange. One is with 10, another is with 2. Very good. One is with 10, another is with 2. That's it. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఒక ట్రీలో so while performing insertion, in order to insert one element, at most how many comparisons it need to do? At most, just reply. At most how many comparisons I need to do? ఎన్ని కంపారిజన్స్ నేను? ఎస్, హైట్ ఆఫ్ ద ట్రీ కంపారిజన్స్ రికవర్ చేయాలి. h-1 కంపారిజన్స్ I need to check, రైట్? h-1 ట్రీ కంపేర్ చేస్తున్నామంటే ట్రీ హైట్ h ఎలా వస్తుంది? ట్రీ హైట్ h అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ n ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ, it will take how many comparisons? At most it will take only big of log n. Yes, అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి log n కంపారిజన్స్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అటు వర్స్ట్ కేసులో నేను మళ్ళా 1 ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. ఓకే ఫైన్, ఇక్కడ 1 ఇన్సర్ట్ చేస్తే ప్రాబ్లం రాదు. ఎన్ని కంపారిజన్స్ కావాలి? ఇక్కడ 2 కంపారిజన్స్ కావాలి. నెక్స్ట్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ 1 ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను అమ్మా. ఇప్పుడు నాకు వర్స్ట్ కేసులో ఎన్ని కంపారిజన్స్ కావాలి? కంపేర్డ్ విత్ 9, కంపేర్డ్ విత్ 4 అండ్ కంపేర్డ్ విత్ 1. సో నాకు ఎన్ని కంపారిజన్స్ అవసరం అవుతున్నాయి? 3 కంపారిజన్స్ అవసరమే. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హైట్ ఆఫ్ ద ట్రీ. ఇఫ్ ఐ am having n ఎలిమెంట్స్, ఆల్మోస్ట్ యూ విల్ గెట్, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇవి కూడా మారుతూ ఉంటాయి. ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చేసరికి ఇలా చేస్తుంటాం, మీకు ఇక్కడ చెప్పలేకపోతున్నాం కానీ. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫర్ ఇన్సర్టింగ్ వన్ ఎలిమెంట్ ఇస్ గోయింగ్ టు గెట్ బిగ్ O of log n. ఫర్ క్రియేటింగ్ a bit tree, ఫర్ క్రియేటింగ్ హీప్ ట్రీ, ఇప్పుడు నేను హీప్ ట్రీని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఇన్సర్ట్ చేసిన ప్రతిసారి నేను ఏం చేయాలి? కంపల్సరీగా log n ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, log n కంపారిజన్ చేయాలి. ఒక ఎలిమెంట్ కి log n కంపారిజన్ అయినప్పుడు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కి ఎన్ని కంపారిజన్ ఎంత అవుతుంది? బిగ్ ఆఫ్ n into log n. ఓకేనా? సో to create a heap tree, we need to get how many comparisons? We need to get the time complexity of big O of n log n.
Guys, have you got clarity about, yes, Devaki, correct. Have you got clarity about creation of a heap tree? Yes. Every time we are going to insert at the leaf level and we are trying to compare with its parent. అలా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఓకేనా? సో ప్రతిసారి ఏదర్ లెఫ్ట్ సైడే చెక్ చేస్తాం లేదా రైట్ సైడే చెక్ చేస్తాం. అంతేకాని ఒకసారి మొత్తం ఎలిమెంట్స్ చెక్ చేయాలి. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఓన్లీ లాగ్ n. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు స్కిప్ ఓన్లీ log n element. That is the reason we are going to get log n time elements. Okay na? Simple ga neyesnante I am going to construct one tree once again. Insert 1. మీకు అర్థమైంది కాబట్టి నేను యానిమేషన్ స్పీడ్ గా పెట్టేసుకొని చేస్తున్నాను. Insert 2, insert 3, insert 4, insert 5, insert 6, insert 7, insert 8, insert 9. Okay, fine. Can I call this as a mini heap? Yes. Every node ki left side maximum, right side maximum, you can call it as a mini heap. Then what about deletion? Guys, here what kind of operations we can perform only in heap tree? Heap tree nenu ఏ operations మాత్రం perform చేయగలను efficient గా? Heap tree లో ఏవేవి efficient గా perform చేయగలను? Search, insert, delete. Those are all the operations of trees, right? No, search is also inefficient. Insertion is inefficient. Deletion is inefficient. Yes, very good. Finding min and max and deleting min and max. That's it. Heap trees kellalసిన reason ఏంటంటే to find minimum and maximum and to find minimum, to delete minimum and max. That's it. మనం వేరే రీజన్కి వెళ్ళాలంటే హీప్ ట్రీస్ అనేది ఎఫిషియెంట్ కాదు. ఇప్పుడు చూడండి, మినిమం ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నాకు ఈజీనా కాదా? మినిమం ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మినీ హీప్ లో ఉంటుంది. మినీ హీప్ లో మినిమం ఎలిమెంట్ డైరెక్ట్ గా టాప్ లో ఉంటుంది. మాక్సిమం ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? డైరెక్ట్ గా మ్యాక్స్ హీప్ లో. ఇక్కడ చూడండి, మినిమం ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈజీ ఫర్ us ఆర్ నాట్? ఎస్, డైరెక్ట్ గా మినిమం ఎలిమెంట్ టాప్ లో ఉంటుంది. మ్యాక్స్ హీప్ వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ గా టాప్ లో ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫైండింగ్ మినిమం అండ్ ఫైండింగ్ మాక్సిమం ఈజ్ ఈజీ ఇన్ హీప్ డేటా స్ట్రక్చర్. మీకు ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు ఇక్కడ, సార్ ఇన్ sorted array also finding min and finding maximum is easy directly, right? Yes, of course. In both heap data structures and sorted array, finding min and max is same complexity. But deleting min and deleting max will take here big O of n, big O of n. But coming to here, to delete minimum element or to delete maximum element, it will take a time complexity of big O of log n. Why? We will replace this minimum element with any one of the element which will make it as ఒక దాంతో రిప్లై చేస్తాము. మేక్ ఆ ట్రీని నేను వ్యాలిడ్ గా చేయడానికి చేస్తాను. అంటే నేను కంపల్సరిగా హాఫ్ ఆఫ్ ది పోర్షన్ చేస్తాను లేదా హాఫ్ ఆఫ్ ది పోర్షన్ చేస్తాను. దట్ ఇస్ ద రీజన్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ బిగ్ O ఆఫ్ log n. ఒకవేళ సార్టెడ్ అరేలో అయితే ఏం చేస్తామమ్మా? ఇప్పుడు చూడండి, సార్టెడ్ అరే ఎలా ఉంటుంది. సార్టెడ్ అరే ఎలా ఉంది? 1 2 3 4 5. ఇప్పుడు సార్టెడ్ అరే ఉంది. ఇప్పుడు ఈ 1 అనే ఎలిమెంట్ ని లేదా ఒక్కసారి నో ప్రాబ్లం, విల్ టేక్ ది ఎలిమెంట్స్ లైక్ దిస్.
10 అక్కడ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాం మినీ హీప్ లో 15 30 30 40 40 50 ఇంకా ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరకు అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఓకే, ఇది లింక్ లిస్ట్ ఏం కాదు, జస్ట్ అక్కడ టైం కన్స్టెంట్ వల్ల అలా రాశాను. 100 ఇలా ఉందమ్మా. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఈ 10 అనే ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయాలి. కొంచెం లేట్ అయినా పర్లేదు, నిదానంగా అర్థం చేసుకోండి. ఈ 10 అనే ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయాలి. 10 అనే ఎలిమెంట్ నేను డిలీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి ఒక్కసారి. జస్ట్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్. ఈ 10 అనే ఎలిమెంట్ నేను డిలీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? టైం కాంప్లెక్సిటీ. Guys, what will happen if I delete 10? What is the time complexity? What is the time complexity of deleting this 10 in a sorted array? ఇది ఒక sorted array అనుకుంటే. Hey, why big O of 1? Big O of log n. Big O of log n is for what? Oh God. Just think about this. The answer is big O of n. Time complexity చెప్పేది అదే కదా, big O of n అంటున్నాం కదా. big O of n ఎలా వస్తుంది చూడండి ఒకసారి. 10 డిలీట్ చేశాను. 10 డిలీట్ చేసినప్పుడు నేను ప్రతిసారి ఏం చేయాలి? కంపల్సరీగా ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేది నేను ఏం చేయాలి? ఈ ఎలిమెంట్ ని ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేయాలి, ఈ ఎలిమెంట్ 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 ని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేయాలి. అంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఎంత అవుతుంది? ఎస్, వెరీ గుడ్. దెన్ యూ విల్ గెట్ ద టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ బిగ్ O of n ఫర్ డిలీటింగ్ min in sorted array. అర్థమైందా? What about searching minimum element? Directly big O of log n. Big O of log n. Yes. So అందుకోసం సార్టెడ్ అరేకి వచ్చేసరికి deleting min will take big O of n in sorted array. Okay na? So let's see how we are going to get the time complexity of big O of log n. ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూడండి, నా దగ్గర ఎలిమెంట్స్ ఇలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను డిలీషన్ ఏం చేయగలను? డిలీషన్ ఏ అంటే ఎలిమెంట్ ని డిలీట్ చేయలేను. ఓన్లీ మినిమం ఎలిమెంట్ కానీ ఏదైనా చేయగలను. చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్ కూడా మనకి ఏమంటే చూడండి, రిమూవ్ ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు ఈ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఒక్కసారి బాగా వినండి గైస్. ఈ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ నేను డిలీట్ చేశాను అంటే నాకు బెటర్ ప్రొసీజర్ ఏంటి చెప్పండి? కెన్ ఐ డైరెక్ట్లీ రిప్లేస్ విత్ దిస్ ఆ లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్ అండ్ రైట్ సిబ్లింగ్ అని డిస్ప్లే చేస్తే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ప్రాసెస్ అంతా క్లమ్జీ అయిపోతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎవ్రీ టైమ్ రిప్లేస్ విత్ ఇట్స్ లాస్ట్ నోడ్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ లెవెల్. లాస్ట్ నోడ్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ లెవెల్. లాస్ట్ నోడ్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ లెవెల్ అంటే 1 డిలీట్ చేసిన తర్వాత నేను 9 తో రిప్లేస్ చేస్తాను. 9 తో రిప్లేస్ చేసి దెన్ నేను స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ వస్తాను. ఒక్కసారి చూడండి, రిమూవ్ ది, ఓ గాడ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్, మీకన్నా ఫాస్ట్ ఉంది. చూడండి ఒకసారి, రిమూవ్ ది స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్. స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ రిమూవ్ చేశాను. నౌ ఇస్ ఇట్ ఏ కంప్లీట్ ఇస్ ఇట్ ఏ మినిమం మినీ హీప్? నో. మినీ హీప్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? కంపల్సరీగా ఇక్కడ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? దీనికి లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్ రైట్ సిబ్లింగ్, రైట్ చిల్డ్రన్ లెఫ్ట్ చిల్డ్రన్ చెక్ చేస్తాను. దీంట్లో స్మాలెస్ట్ ఏంటి అంటే నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకుంటాను. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకొని మూవ్ చేస్తాను. చిన్నది అయితే ఉందో ఆ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకొని చూడండి 2 9 తో స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా?
సో ఇంత ప్రొసీజర్ ఆగిపోయిందంటే ఆగిపోదు, మళ్ళీ ఈ రెండు కంపేర్ చేసుకోవాలి, ఈ రెండు కంపేర్ చేసుకొని రిప్లేస్ చేయాలి. చిన్నది 4తో 6లో అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఆగిపోతుందంటే ఆగిపోదు, మళ్ళీ చెక్ చేయాలి. ఎస్, దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. ఓకేనా? సో మళ్ళీ ఒక్కసారి చూడండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేస్తున్నాను. స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేస్తున్నాను, దేంతో రిప్లేస్ అవుతుంది? 9తో రిప్లేస్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ రిప్లేస్ అయిపోయింది. ఎస్, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? 4 3తో కంపేర్ చేసుకోవాలి. కంపేర్ చేసుకొని స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ రిప్లేస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 6 7 కంపేర్ చేసుకొని స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ రిప్లేస్ అవుతుంది 9తో కంపేర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు ఒక్కసారి చూస్తే ఎవ్రీ టైం నేను ఏం చేస్తున్నాను, either కంప్లీట్ గా లెఫ్ట్ సైడ్ గా వెళ్ళిపోతున్నాను లేదా రైట్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోతాను. అంటే ఈ సైడ్ ఆఫ్ ట్రీని కంప్లీట్ గా రిమూవ్ ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాను ప్రాసెస్ లో, లేదా ఈ సైడ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ కంప్లీట్ గా ప్రాసెస్ రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత అవుతుంది డిలీషన్ కి? ఎస్, big O of log n. Yes, that is correct. Right? అర్థమైంది అందరికి? సో టు డిలీట్ an element in a heap tree, it is going to get big O of log n. బట్ సార్టెడ్ అరేకి వచ్చేసరికి big O of n. ఆ డ్రాబ్యాక్ ని మనం ఓవర్కమ్ చేస్తూ, చూసారు ఇక్కడ big O of n, big O of n, ఆ డ్రాబ్యాక్ ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ వీఆర్ మూవింగ్ ఫర్ హీప్స్ అని చెప్పాము. సో ఆ రీజన్ ని కూడా నేను ప్రూవ్ చేశాను, big O of log n అని. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ టు డిలీట్. సో ప్రొసీజర్ అంతా కూడా అదే చెప్పాను అమ్మా ఇక్కడ. ఒక్కసారి ఇంకోసారి క్లారిటీ ఇచ్చేద్దాం. అలా మినిమం ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మినిమం ఎలిమెంట్ 3 డిలీట్ చేస్తే దేంతో రిప్లేస్ అవ్వాలి చెప్పండి? 7తోనే రిప్లేస్ అవుతుంది. 7తో రిప్లేస్ అయిపోయి 4 6 కంపేర్ అవుతుంది. చిన్నది 4, సో 4తో రిప్లేస్ అవుతుంది. ఎస్, నెక్స్ట్ ఈ కంపేర్ అవుతుంది. ఎస్, దట్స్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేస్తే 9తో రిప్లేస్ అవుతుంది. అంటే ఒకవేళ నువ్వు వేరే నోట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ప్రాసెస్ పెద్ద అయిపోతుంది కాబట్టి అలా చేస్తాం. Okay, fine, very good. Guys, once respond, have got clarity about what is heap, types of heaps, and how to perform insertion deletion in a heap. Sir, if you delete other than min element, what will happen? What will happen? Just say Sunil, it will get a time complexity of big O of n, surely. ఇప్పుడు నేను 7 డిలీట్ చేయాలమ్మా. 7 డిలీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, నాకు బిగ్ O ఆఫ్ 1 టైంలో వస్తుంది అసలు ప్రాసెస్ అనేది 7 డిలీట్ చేయాలంటే. నువ్వు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనము ఎందుకు వెళ్తున్నాము, హీపింగ్ అంటే ఫైండింగ్ మిన్, మ్యాక్స్, డిలీటింగ్ మిన్ ఆర్ మ్యాక్స్. అలాగే ఎందుకు వెళ్ళాలి, వాటికి మాత్రం టైం కాంప్లెక్స్ తక్కువ వస్తుంది, రిమైనింగ్ వాటికి కూడా టైం కాంప్లెక్స్ అనేది పెరిగిపోతుంది. If you delete other than min element, what will happen? For this, we will get more time complexity. We will get more time complexity. అలా డిలీట్ చేయాలన్నప్పుడు మనకు రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ ప్రాసెసెస్ లో చాలా ఈజీగా జరుగుతుంది ప్రాసెస్. ఓకేనా? సో అప్పుడు దీంట్లో అక్కడ రెండిట్లో సేమ్ టైం కాంప్లెక్సిటీ. మళ్ళీ బైనరీ సెర్చ్ తీసుకున్నామండి, బైనరీ సెర్చ్ లో 7 డీల్ చేయాలన్నా, హీప్ ట్రీలో 7 డీల్ చేయాలన్నా కానీ రెండిట్లో సేమ్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఉంటుంది, లేదా బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ కన్నా హీప్ ట్రీలో మోర్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఉంటుంది. కానీ హీప్ ట్రీ ఎప్పుడు బెనిఫిట్ మనకు, ఓన్లీ మినిమం కానీ మాక్సిమం ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయడానికి మాత్రమే హీప్ ట్రీ అనేది పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఎస్, ఓకే, ఫైన్. Okay, next we'll discuss heap sort. చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది, హీప్ సార్ట్ అంటే ఏంటి, హీప్ సార్ట్ అంటే ఏంటి, హీప్ సార్ట్ అంటే ఏంటి. Or we'll go through the PPT, right? Next we'll go for heapify. So what do you mean heapify?
ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ ఏ బైనరీ ట్రీ ఇంటూ మ్యాక్స్ హీప్ ఆర్ ఏ మిన్ హీప్. ఒక బైనరీ ట్రీ మ్యాక్స్ హీప్ గా కానీ మిన్ హీప్ గా కానీ కన్వర్ట్ చేయడానికి ఏమంటామంటే హీపిఫై అంటాం. హీపిఫై అంటాం. సో ఆ హీపిఫై అని ఎలా చేయొచ్చు చెప్పండి. జస్ట్ థింక్ అబౌట్ దట్. ఇప్పుడు ఇది ఒక ట్రీ ఉందమ్మా. ఇప్పుడు ఈ ట్రీ నేను yes, it is already a heap, right? That these are also already a heap. Yes. ఒకసారి చూడండమ్మా, ఇది ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. దీన్ని నేను ఫస్ట్ ఇది మ్యాక్స్ హీపా మిన్ హీప్ ఎవరైనా చెప్తారా? ఒక్కసారి చెక్ చేయండి. ఈ పార్ట్ ఇస్ ఇట్ ఏ మ్యాక్స్ హీప్ ఆర్ ఏ మిన్ హీప్? జస్ట్ రిప్లై. ఇస్ ఇట్ ఏ మ్యాక్స్ హీప్ ఆర్ మిన్ హీప్? Do you want to show once again? Can anybody say is it max heap or a min heap? Yes, very good. It is neither a max heap or min heap. చూడండి ఒకసారి ఇది తీసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 7, 16, 4 వరకు తీసుకుంటే ఇది మిన్ హీప్. బట్ ఇక్కడ తీసుకుంటే 19, 7, 22 ఇది ఏం చెప్తుంది? మ్యాక్స్ హీప్ కాదని చెప్తుంది, మిన్ హీప్ కాదని చెప్తుంది. అంటే కెన్ ఐ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ బైనరీ ట్రీ? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎ బైనరీ ట్రీ. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కంప్లీట్లీ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ బైనరీ. సో హీప్ బై ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? ఇలా బైనరీ ట్రీని మ్యాక్స్ హీప్ లో కానీ మిన్ హీప్ లో కానీ కన్వర్ట్ చేయడం ఏమంటాం అంటే హీపిఫై అంటాం. సో హీపిఫై ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం? we will compare with the lower children. చూడండి ప్రతి ఇండివిడువల్ చైల్డ్. సో 16 itself is a max heap, 4 itself max heap, 22 max heap, 1 itself max heap, 20 itself max heap. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మ్యాక్స్ హీప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? కంపల్సరీగా ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయాలి. పెద్దది ఏది? 16. 16 ఎంత కంపేర్ చేయాలి? 7 తో కంపేర్ చేయాలి. ఎస్. సో 16 పెద్దది కాబట్టి 16 పైకి మూవ్ చేసి 7 కింద తెస్తాం. అదే ఇక్కడ జరిగింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. అర్థమవుతుందా? ఒక్క నిమిషం, నేను చూడండి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. హీపిఫై ప్రాసెస్ కి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. గోయింగ్ ఆన్. ఒక్కసారి చూడండి. I want to build a mini heap. Can I call this as a mini heap? Guys, please respond. Can I call this as a mini heap or a max heap? Yes, Rama, it's answer. It's a max heap. Why? Because ఏది తీసుకున్నా లెఫ్ట్ చైల్డ్ రైట్ చైల్డ్ పెద్దది. ఇప్పుడు దాన్ని మినీ హీప్ గా కన్వర్ట్ చేయాలని ఏం చేయాలి? ప్రతి నోడ్ కింద లెఫ్ట్ చైల్డ్ రైట్ చైల్డ్ చిన్నగా కూడా చిన్నగా ఉండాలి. ఇప్పుడు మినీ హీప్ అంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఈ లాస్ట్ లో అన్ని కూడా కంప్లీట్ గా మినీ హీప్ లో ఉన్నాయి. ప్రతి సింగిల్ ఎలిమెంట్ మినీ హీప్ లో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను నెక్స్ట్ లెవెల్ అన్నింటినీ కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే 1 to కంపేర్ చేస్తాను. మినిమం ఎలిమెంట్ ఏది? 1. 1 ఎంత కంపేర్ చేయాలి? 17 కంపేర్ చేయాలి. 17 కంపేర్ చేస్తే ఇలా రిప్లేస్ అవుతుంది. సో 1, 7. సో 1 విల్ కమ్ హియర్ అండ్ 17 విల్ కమ్ హియర్. చూడండి ఒక్కసారి. ఎస్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను? 3, 4 కంపేర్ చేయాలి. 3 చిన్నది, సో 18 కిందకి వస్తుంది. ఓకేనా? సో చూడండి. నెక్స్ట్ 5, 6 కంపేర్ చేస్తాను. 5, 19 తో కంపేర్ అవుతుంది. 5 పైకి వెళ్తుంది, 19 కిందకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ 7, 8. 7 పైకి వెళ్తుంది, 20 కిందకి వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 9, 10 కంపేర్ అయ్యి 9 చిన్నది, 21 పెద్దది. సో 9 పైకి వెళ్ళి 21 కిందకి వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 11, 22 మారుతుంది. నెక్స్ట్ 13, 14 కంపేర్ అయిపోయి 13 పైకి వెళ్ళి 23 కిందకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ 15, 16 లో 15 పైకి వెళ్తుంది, 24 కిందకి వస్తుంది.
ఓకేనా? సో మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ వరకు కంప్లీట్ చేసాం పర్ఫెక్ట్ గా, ఎక్కడ వరకు మినీ హీప్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయ్యాయి? ఇక్కడ నుంచి ఓన్లీ లాస్ట్ 2 లెవెల్లో మాత్రమే మినీ హీప్ వరకు ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై. నెక్స్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? ఇక్కడ నుంచి చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి చెక్ చేయాలి. ఇది ఇప్పుడు మినీ హీప్ ఉందా అంటే 25 అనే మినీ హీప్ ఉందా అంటే చెక్ చేయాలి. సో దీని లెఫ్ట్ సైడ్ చిల్డ్రన్ చిన్నది, రైట్ సైడ్ చిల్డ్రన్ చిన్నది. చిన్నది. So it is not a mini heap. So what we need to do? We need to take the minimum element 1 and I need to make up replace with 25. 25 ఇక్కడికి వస్తుంది, 1 ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు 25 ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇది మినీ హీప్ అవుతుందా? కాదు. మినీ హీప్ అవుతుందా? కాదు. సో మళ్ళీ ఏం చేయాలి? 2 తో రిప్లేస్ చేయాలి. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఇలా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. చూడండి ఒకసారి. ఎస్ అగైన్ మళ్ళీ 25 మళ్ళీ చెక్ చేయాలి. కరెంట్ గమనించండి ఒకసారి. ఎస్ 9, 11 కంపేర్ అవుతాయి. 9, 27 కంపేర్ అవుతుంది. మళ్ళీ 27 మినీ హీప్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ 10 తో రిప్లేస్ అవుతుంది. ఎస్ 28 మళ్ళీ 14 తో రిప్లేస్ అవుతుంది. ఎస్ అక్కడ వరకు కంప్లీట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆ లెవెల్కి వెళ్తుంది. 29, 1 మళ్ళా చెక్ చేయాలి. అంటే ఎవ్రీ టైం రికర్సివ్ ప్రాసెస్. మళ్ళీ 17 తో రిప్లేస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 9, 13 కంపేర్ అవుతుంది. 9 పైకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు 30, 10, 11 కంపేర్ అవుతుంది. 10 తో రిప్లేస్ అవుతుంది. 30, 27, 21 కంపేర్ అవుతుంది. సో 21 తో రిప్లేస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటి 9 వరకు మినీ హీప్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ రూట్ లెవెల్ చెక్ చేయాలి. సో 1 తో రిప్లేస్ అవుతుంది. సో 31 ఏమో 2 తో రిప్లేస్ అవుతుంది. ఆ 31 మళ్ళా 3 తో రిప్లేస్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో నౌ చెక్ దిస్. సో దిస్ ప్రాసెస్ we call it as a heap-to-5 process. Heap-to-5 process. Guys, have you got clarity about heap-5? Yes. Okay, fine. Heap-to-5 అంటే మీకు క్లారిటీ వచ్చింది. ఓకేనా? సో అలా కన్వర్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ హీప్ సార్టింగ్. హీప్ సార్ట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఒకసారి ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ హీప్ ఈస్ sorry guys, within 10 minutes we'll complete. Guys, why it is struck? Guys, any doubts up to here? Within 10 minutes we'll stop. We'll complete this topic. Any doubts? Okay, fine. Okay. So the applications of heap is, one is heap sort, another one is priority queue. So let's see one of the application heap sort. So that is heap sort. So మీరు ఒక్కసారి ఇక్కడ చూస్తే హీప్ సార్ట్ అంటే ఏంటమ్మా? ఇలా ఉంటుంది మినీ హీప్. మినీ హీప్ లో నుంచి ఫస్ట్ ఒకసారి చూడండి, మన అరే ఇలా ఉంటుంది. or else I will take some representation. మినీ హీపే తీసుకుందాం. మినీ హీప్ తీసుకున్నాను. ఓకేనా? సో మీ కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా అవడానికి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే
ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ పెడితే ఇది మినీ హీప్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతుంది చెప్పండి. ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ 35, is it okay? 35 ఓకేనా? Yes. Now let's look this array representation. This array representation. ఈ array representation చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 10, 15, 30, 40, 50, 100, 35. 135 ఓకేనా? ఇది రిప్రజెంటేషన్. ఇప్పుడు హీప్ సార్ట్ అంటే ఏంటి? ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో ప్లేస్ చేయడం. ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో ప్లేస్ చేయాలన్నప్పుడు ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎలా రావాలి నాకు అవుట్పుట్ ఎలా రావాలి అంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వస్తుంది. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, మినీ హీప్ లో ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో వస్తుందమ్మా. 100, 50, 40, 35, 30, 15, 10 ఇలా వస్తుంది. ఇంపార్టెంట్ వన్, జనరల్ ఎక్కడ మీకు ఈ పాయింట్ మాక్సిమం దొరకపోవచ్చు. మిన్ హీప్ మీద సార్టెడ్ ఆర్డర్ పర్ఫామ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. అదే మ్యాక్స్ హీప్ మీద హీప్ సార్ట్ పర్ఫామ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. సో మనకి ఇక్కడ మిన్ హీప్ ఉంది కాబట్టి డిసెండింగ్ ఆర్డర్ వస్తుందో లేదా చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం జనరల్గా, ఒక్కసారి మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తాను క్లారిటీగా, మీకు కన్ఫ్యూజ్ ఉండదు, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇండెక్స్ 1, ఇండెక్స్ 2, ఇండెక్స్ 3, 4, 5, 6, 7 ఓకేనా? ఇలా ఇండెక్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను మిన్ హీప్ లో సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో తీసుకునే ఏం చేస్తాను, ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని తీసేసి నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకొని ఈ లాస్ట్ పొజిషన్ లో ప్లేస్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ లాస్ట్ పొజిషన్ లో ప్లేస్ చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నేను కంప్లీట్ రిమూవ్ చేస్తున్నాను. రిమూవ్ చేసి లాస్ట్ పొజిషన్ లో ప్లేస్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? ఇక్కడికి ఏ వాల్యూ వస్తుంది? ఇక్కడికి 10 వస్తుంది. ఇక్కడికి ఏ వాల్యూ వస్తుంది? 35 వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? అంటే నేను ఇండైరెక్ట్ ఏం చెప్తున్నాను, దీన్ని డిలీట్ చేస్తున్నాను. దీన్ని డిలీట్ చేసి అంటే 10 డిలీట్ చేసి ఇక్కడ మూవ్ చేస్తున్నాను, ఈ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాను అంటేనా. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఆఫ్టర్ ఈ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి 35 వస్తుంది. ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఇక్కడ 10 ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ నువ్వు ఏం చేయాలి, ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేయాలి? మినీ హీప్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. చేయాలంటే మళ్ళీ దీన్ని ఏం చేయాలి, ఇలా 15 ఇక్కడ రిప్లేస్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? సో నెక్స్ట్ ఇక్కడికి నాకు 35 వస్తుంది, ఇక్కడికి 15 వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను చేస్తాను, మళ్ళీ 15 రిప్లై చేస్తాను. 15 దేంతో రిప్లై చేస్తాను? 15 ని 100 తో రిప్లై చేస్తాను. సో ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఇలా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇలా చేస్తూ మొత్తం చేసేటప్పటికి లాస్ట్ కి ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఇలా వస్తాయి. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ మినిమం లోకి వచ్చేసరికి మిన్ హీప్ లో డిసెండింగ్ ఆర్డర్ వస్తుంది, మ్యాక్స్ హీప్ లో అసెండింగ్ ఆర్డర్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఒక్కసారి ఇది చూడండి ఎగ్జాంపుల్. ఇది హీప్ సార్ట్ అమ్మ. ఇప్పుడు చూడండి,
heap sort. ఒకసారి చూడండి, ఇచ్చిన అరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి అవన్నీ కూడా నేను ఒక కంప్లీట్ బైనరీలా కన్సిడర్ చేశాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి, హీప్ సార్ట్ రావాలంటే ఫస్ట్ ఈ ట్రీ మొత్తాన్ని నేను క్రియేట్ చేయాలి, హీప్ ట్రీగా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. గైస్ ఒక్కసారి వినండి, ఇది మ్యాక్స్ హీపా మినీ హీపా చెప్పండి. ఓకే ఫైన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ మ్యాక్స్ హీప్ ఆర్ ఏ మినీ హీప్. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ దీన్ని నేను హీప్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో దానికి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే యానిమేషన్ స్పీడ్ ఫాస్ట్ పెట్టేసి ఒకసారి చూడండి, అన్నిటిని ఫస్ట్ హీప్ ట్రీగా కన్వర్ట్ చేస్తాను. వన్ మినిట్. Now it is a heap tree. It is what kind of heap tree? It is a max heap. Yes, it's a max heap now. Sorry, mini heap. No, is it max or mini heap? What you are going to do is you are going to take the topmost element, ఫస్ట్ 989 సార్ట్ చేసేసాను, మళ్ళీ ట్రీ మొత్తాన్ని సార్ట్ అవుట్లో ప్లేస్ చేస్తాను, మొత్తం మళ్ళీ హీప్ ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి మళ్ళీ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ మళ్ళీ లాస్ట్ పొజిషన్ ప్లే చేస్తాను. ఇలా ప్రతిసారి ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ వస్తుంటే ఏమవుతుందంటే, సో ఫస్ట్ నేను ఇచ్చిన దానికి ఫాస్ట్ క్లోజ్ చేద్దాము. ఇచ్చిన దానికి ఫస్ట్ ఇచ్చిన బైనరీకి హీప్ ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. హీప్ ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ నేను ఏం చేయాలి, కంపల్సరీగా హీప్ ట్రీగా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో హీప్ ట్రీ కన్వర్ట్ చేయాలంటే నాకు బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ లాగిన్ అవుతుంది. ఒక ఎలిమెంట్ ని సార్టెడ్ ప్లేస్ లో ప్లేస్ చేయాలని లాగిన్, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ని సార్టెడ్ ప్లేస్ లో ప్లేస్ చేయాలంటే లాగిన్ కావాలి. నెక్స్ట్ ప్రతిసారి ఏం చేయాలి, డిలీట్ ది టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్రతిసారి డిలీట్ చేయాలి. మళ్ళీ దాన్ని సార్టెడ్ ప్లేస్ చేయాలి. కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ లాగిన్. అంటే హీప్ సార్ట్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే బోత్ స్టెప్ 1 అండ్ స్టెప్ 2 we need to do. Step 1, step 2. So total time complexity is 2 into big O of n log n. 2 into big O of n log. So 2 into big O of n log n is equal to big O of n log n. Okay, na? So this is the application of one of the application of heap sort. Similarly, what about priority queue? Priority queue లో తీసుకుంటే ఇది ఇట్ సెల్ఫ్ ప్రియారిటీ అనుకుంటే ఇది అంటే ప్రతి నెంబర్ నేను ప్రియారిటీ అనుకుంటున్నాను, ప్రతి ఎలిమెంట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ప్రియారిటీ. దెన్ ప్రియారిటీ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రియారిటీ ఓన్లీ వీ నీడ్ టు రిమూవ్. సో దట్ ఈస్ అప్లికేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ప్రియారిటీ కదా. So I think it's not. Yes.
Guys, it's almost 9:20. Yeah. Guys, have you understood it? The heat sort? Yeah. Once you go through the heat sort and ఇప్పుడు ప్రియారిటీకి అప్లికేషన్ ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే ఒకసారి వినండి, అది నాకు ఫాస్ట్ చెప్పేశాను. ప్రియారిటీ అంటే ఏంటి? క్యూలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని బేస్డ్ అపాన్ ద ప్రియారిటీ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిమూవ్. సో ఇక్కడ మనము ప్రియారిటీ క్యూ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ప్రియారిటీ ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ యొక్క నెంబర్ అనుకుంటే, ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ నెంబర్ అనుకుంటే, సో ఎవ్రీ టైం మనం ఏం చేస్తున్నాము, టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ అయినా అంటే ప్రతిసారి లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్రియారిటీగా తీసుకుంటున్నాం. స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ అనుకుంటే, సో మినీ హీప్ లో ఏమవుతుంది, అది ప్రియారిటీకి యాక్ట్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. సో దట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ప్రియారిటీ. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ applications of this. So if you have any queries, you can ask, otherwise we'll stop here. Guys, any queries? Okay, if you don't have it's almost sorry 20 minutes delay అయిపోయింది. టాపిక్ కొంచెం క్లారిటీ రావాలంటే నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, రైట్? అందరికి అర్థమైంది కదా క్లారిటీగా? ఓకే, ఒకసారి చదవండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ you can mail me so that I will clarify your doubt. Okay na? Okay, bye. Thank you.